وسلم على آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات للسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم خيركم معكم إذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين زل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين كانت إلا صيحة واحدة فإجاهم دون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهر وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون رقم له صريخ لهم ولا هم ينقذون متى منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين لمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صرف إيداهم من الأذراز إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقادنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيهم جلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون أما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لو أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض وقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب بسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد والرزق والفضحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمعض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن شاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق
بمحض فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات، يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب، أبسط علينا الرزق واسعا من جهة من جميع غيبك منه مخلوق، بمعض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمنك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجمة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ووالدنا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله، فإنه لا يقضي حوائجنا إلا أنت يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزمن قنا'a وذل من تبع. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا waqna bitarkil muntahaya bil bakhiri min mat'ami wa malabisi wa manazila ila akhir qaulil muallif rahimahullahu taala wa qala bi amin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah telah memberikan kita suatu petunjuk atau hidayah. Maka dengan petunjuk dan hidayah serta rahmatnya jualah pada saat malam hari ini kita alhamdulillah masih berada di suatu tempat yang diridhai oleh Allah, yaitu tempat Raudhatul Miryadil Jannah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tempat ini merupakan suatu tempat kebun dari kebun-kebunan surga. Rasulullah SAW itu ketika berkhutbah beliau
Maka beliau menjelaskan tentang masalah fadilat orang yang menuntut ilmu pengetahuan dalam agama itu, maka beliau menyampaikan dengan hadisnya, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Hai para sahabatku, hai para umatku, apabila kalian nantinya melewati tahu bahwa adalah suatu tempat itu adalah kebun dari kebun-kebunan surga, maka hendaklah ikam petik, maka hendaklah ikam ambil bahasa kitanya. Umpatlah bahasa kitanya kayak itu telah. Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajah sebagai adalah pintunya ilmu. Babul ilmi ialah Sayyidina Ali. Ana dan Nabi kita adalah aku nih lautannya ilmu, tapi pintunya itu adalah Sayyidina Ali. Berdiri Sayyidina Ali. Mendengar bahwa masa hidup dalam dunia ini ada bahasa kitanya kebun-kebunan surga. Langsung berdiri, ya Rasulullah, mariyadul jannah. Hai Rasulullah, apa kebun-kebunan surga masa hidup dalam dunia ini? Nabi menjelaskan majalisul ilmi, yakni majlis ilmu. Nah, majelis ilmu ini kebun dari kebun-kebunan surga. Nanti kata Nabi kita, kelak mereka akan menapati atau akan merasai kebun-kebunan surga terletak masih hidup di dalam akhirat kana, yakni di dalam surga. Nah, ini adalah merupakan suatu fadilat keistimewaan orang yang menuntut ilmu. Kan menuntut ilmu itu pertama dengan kitab, kedua dengan mendengar, ketiga batakun. Nah, itu cara jalan untuk menuntut ilmu. Maka oleh itulah menuntut ilmu ini merupakan kewajiban bagi kita seorang laki-laki dan seorang perempuan. Baikkah dia itu balik apakah kahada. Wah, wajib mulai di ayunan sampai ke liang lahat. Ini kita wajibnya menuntut ilmu. Nah, pada saat malam hari ini kita ini yang kedua. Dan kedua ini al-qanaah, yakni cukup dengan barang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kedua ialah qanaah, yaitu ridha dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya meskipun sedikit. Maka merasa cukuplah apa yang bahasa kitanya diinayahkan oleh Allah adalah daripada suatu pemberian Allah yang telah diberikannya, yakni diberikan oleh Allah kepadanya meskipun sedikit. Nah, artinya cukup aja bahasa kitanya. Banyak ya cukup, sedikit pun ya cukup itulah. Ini adalah lawanan tamak. Nah, qanaah ini cukup dengan barang yang diberikan, ridha barang yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian lawanannya qanaah ini tamak. Jadi kita orang yang tamak itu inya selalu adalah kadang merasa cukup, sehingga inya itu bermacam-macam cara supaya mereka itu menambahi daripada sesuatu apa yang diberikan oleh Allah. Padahal sesuatu yang diberikan oleh Allah itu cukup sudah. Cuma inya itu kadang merasa cukup. Nah, ini tamak ngarannya. Tamak itu bahasa orang Bahari itu tangga surang disintak, tangga orang diulur. Nah, itu tamak itu. Ya makanya kadang merasa cukupnya. Padahal cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah. Maka apabila sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita merasa cukup dan kita bersyukur. Bilanya kita bersyukur dari sesuatu yang diberikan oleh Allah itu pasti Allah tambahi. Sesuai dalil dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu jadi Tuhan bersyukur apa nak aku berikan, niscaya aku tambahi. Apanya itulah? Kesehatan kita diberi oleh Allah, alhamdulillah. Walaupun ada sakit-sakit sedikit-sedikit itu kan kada apa-apa bahasa kitanya. Walaupun banyak juga pun sakit itu merupakan daripada suatu adalah kita bisa mensyukuri. Kan kada tahu kita arti sihat itu amu kada sihat. Kada tahu kita arti sakit amu kada sakit. Jadi adanya sakit dan adanya sehat itu merupakan suatu adalah untuk menunjang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit alhamdulillah. Hanya sakit di sini aja, kepala aja penyakit, betis, palu nyaman aja.
Nah, alhamdulillah tu Allah mencoba merasakan ngajatuhan rasahi bahasa kitanya nilah susul barang nang sakit tu kayak inilah artinya. Nah, barang nang sihat nah kayak inilah nyamannya. Jadi antara sakit dengan yang nyaman itu kita bisa untuk membedakan. Bila melihat keluarga kita yang pindah sakit, kasihan di kita tuh karena kita merasa bahwa sakit kepala tuh kayak itu. Anak seperti orang kayak sakit gigi itu. Ya, sakit gigi itu kan pada sedikit ya sakitnya, tapi nangaran sakitnya itu kada ketulungan. Ini sakit gigi itu. Nah, padahal kan sedikit ya sakitnya, tapi merasanya itu nah. Nah, di sini lalu kita sadar kawan sakit gigi bersiap tuh kita biasa untuk membantu lah. Kayak apakah atau diurut ya dikasih ke dimakan obat kah itu telah. Nah, karena bersyariat itu merupakan wajib menurut syariat, menurut menurut agama kita secara zahir. Nah, kita kan disuruh bahkan wajib kita bersyariat. Kenapa jadi wajib? Supaya menghilangkan kita karena bahasa kitanya lawan Allah Ta'ala itu karena kita kada ridha. Nah, amun kita merasa lawan diri kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu nang ujian kan sakit itu bahasa kitanya karena kita merasa bisa senang, ini pang sakit. Nah, itu menjadikan suatu karena tergugah hati kita untuk membantu karena keluarga kita yang sakit. Nah, kita merasa nyaman. Ini pang jadi kita nangaran nyaman nih lah. Luar biasa nih nyaman nih. Ada suatu apa aja kita bandingannya. Maka kita merasa senang melihat kita keluarga kita yang sakit. Maka kita berusaha kayak pesin bisa senang, bisa nyaman. Karena sebahagian daripada orang yang menghampirkan diri kepada Allah ialah orang yang suka menyenangkan kepada hati orang yang mukmin, orang yang muslim laki-laki atau muslim perempuan itu sebagian untuk jalan menuju ke hadrat Allah Ta'ala itu. Supaya kita sampai sebahagiannya apa? Nah, pertama dulu kita sifat pemurah. Karena para wali Allah Ta'ala dan para nabi itu dipusakai itu sifatnya pemurah. Jadi kadada buhan nabi, rasul, para aulia itu engken dia kita kadada lah. Nya pemurah. Malahnya kayak makanan dimakan rumahnya suka. Nah, suka. Kan menang orang kada sifat kanaah itu ada suatu dimakan orang bangsat mana ini jar. Sangit tuh lah. Bangsat padahal ini kadang hakikatkan bahwasanya itu kan pemberian Tuhan, pemberian Allah. Sesuatu pemberian Allah yang diberikan kepada kita tanda syukur kita lawan Allah, kita kita sabarkan dia kita. Kita berikan amun memang kan itu ada bahasa kitanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, barang siapa jar Nabi memakanina orang-orang sedang lapar, memberi makan orang yang sedang lapar, pi kulli luqmatin tiap-tiap nang suapan di kita. Leh, kada akan mahurupakan kaina masa kita di akhirat dunia lawan isinya. Orang nih lapar kita beri makan. Sasuapan nang inya makan tuh karena kita di akhirat karena ketika bertimbang kada mahurupakan kita lawan dunia dan isinya. Artinya saking larangnya itu tadi sasuapan aja kamu sapiring itu kan sasuapan nah kalau jangan juga karena tamu ada jadi pedang lapar suruhnya nasi sekali sebuting ya 1 2 dihitungi cukup Allah nang menghitung para malaikat itu kan ada nang menghitung itu nah karena kita akan terima pada saat kita berhadapan lawan Tuhan. Makanya itulah orang sekarang kan banyak merindukan Baitullah, rumah Allah. Banyak orang merindukan Baitullah. Ya mereka selalu apa? Umrah aja. Padahal Allah rindu lawan orang nang menyantuni fakir dan miskin serta yatim piatu. Itu yang paling disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah itu tuh lah. Nah, jadi apa artinya itu? Artinya amun sudah kita biasa jua umrah, lah nah, baik kita membagiakan itu kepada orang fakir miskin, yatim piatu, orang yang apa aja kita tuh berhajat. Nah, lebih dari itu karena Allah mencintai dan menyayangi lawan orang nang
menyayangi kepada fakir dan miskin dan yatim piatu dan orang nang berhajat. Itu tuh lah. Nah, jadi suatu adalah qanaah ini merupakan sesuatu barang yang cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawanannya jadi ialah toma. Toma itu jadi kita tuh kada merasa cukup apa sesuatu yang diberi oleh Allah kepada seseorang itu. Inilah juga satu-satunya sifat kepujian yang mesti dimiliki oleh orang yang saleh. Nah, ya kalau orang yang berjalan menuju ke hadrat Allah. Jadi apanya aja tuh ridho terus akan yang diberi oleh Allah kepada dirinya. Ia ngambalikan selalu kepada Allah karena semua itu kan datangnya dari Allah. Kul kullum min indillah. Semuaan itu datangnya dari Allah. Apakah itu suatu cobaan ataupun ujian ataupun suatu bala ataupun musibah. Nah, maka kita hadapi dengan sifat sabar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qani'a wa dalla man tami'a. Mulialah orang yang sifat qanaah dan hinalah orang yang sifat tama. Jadi orang yang qanaah itu mulianya. Kenapa? Jadi mulia karena selalu syukur, selalu senang, selalu gembira apa yang ada lawan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tama itunya kada merasa asa kada merasa nyaman, asa kada merasa nikmat, asa kada merasa sugih nih. Padahal itu berlimpah ruah sudah. Qanaah itu adalah permulaan zuhud yang akan disebutkan juga pada wasiat yang ketiga. Nah, di kan yang ketiga di pada Hakan Sidin. Jadi sifat qanaah itu permulaan zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia sehingga bersungguh-sungguh ia selalu mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara dunia. Tandanya apa? Ia mempunyai kelebihan sedekah, ia mempunyai waktu ibadah, ia mempunyai sihat, waktu sihat itu ibanya ke tempat ibadah. Perhatikanlah Zidin perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ini rizki engkau itu tidak akan lepas karena engkau berlari daripadanya dan tidak akan bertambah karena bertomaklah dengannya. Jadi istilahnya rizki itu Jasidin tidaklah lepas karena engkau berlarilah daripadanya. Kita nih bahasanya kada mencari itu. Nang rendah jaki kita sudah nang itu kada bisa akan lepas kayak apapun juga. Dan tidak akan bertambah karena bertambah sifat tamak dengan dia pamalar aja kita. Tamak itu kan selalu menyimpan ampun orang yang diberuguti bahasa kitanya. Nah, itu turun Nabi kada merasa daripada nikmat apa sesuatu yang diberikan Tuhan dan nyata kada bertambah juga hartanya. Nah, nang kita simpan behemat ya kada bertambah juga harta, malah itu bertambah rusak. Nah, bertambah rusak. Ini ada nih lah. Orang tuh kan pada kada berduit ha. Padahal bani banyak. Nah, amas pun soalnya banyak juga. Duit pun itu kada pada kada berduit nih kisah nih orang itu. Rupanya imbah nukar baju simpan ya. Karena kasih sayang tuh ya kada dipakai. Lama kelamaan rupanya kira-kira nak Allah menampakkan nih bahwa orang tuh berduit bang kebakaran. Habis rumah kebakaran. Kada kasaban bawa duit duit yang bakabat-kabat itu jadi habu. Banyak bakabat-kabat di dalam wadah duit sidin itu. Sekalinya apa? Kikih sini situ. Di sini aku mandak amas di sini jar banyak ya. Nah, karena amas itu kan karena bakar tuh lunuh aja karena karas pulang bisa aja dapat soalnya umur banyak bisa amas sekalinya duitan bakabat jadi habu. Nah, jadi Allah menampakkan inilah pilihan orang berpintaan untuk baik langgar kah. Aku tapi ada duit bang hari ini nah aja. Yang bari orang 1.000 sini 1.500 aja. 500 bari. Nah kayak itu tuh. Padahal lu sekali orang berduit. Nah bani habis apa nang beberapa ratus balik nih tuh gusang. Jadi ulatih bahasa kitanya. Jadi Allah menampakkan tadi nang orang tuh
kada bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mencari dunia itu kan untuk akhirat. Mencari akhirat itu dengan sebab dunia. Tanpa dunia kita kada akan mencapai akhirat. Apa ya? Contoh kayak ini. Kan makan tuh istilahnya dunia. Pak kita kada makan sembahyang kita sembahyang orang makan naon kada makan tuh lain. Lain. Makanya jangan Nabi waja'ta fa ni'imta wa ija atista fasyaribta. Kita nih hendak sembahyang umpamanya nih. Ikam jangan Nabi lapar makan dulu. Nah, kita nih lapar. Makan jangan Nabi dulu. Karena supaya jangan mengganggu lawan sembahyang kita. Amunnya ikam haus jangan Nabi minum. Nah, disuruh kalau jadi artinya makan dan minum kita menuruti jejaknya Rasulullah itu pun pahala. Maka nyaman pulang. Mun sembahyang Allahu Akbar. Oh, dia parut. Betunduk padih parut. Sujud gelurukan parut kada nyaman. Lalu sembahyang itu terganggu akhirnya kada khusyuk, khudu dan hudur lagi. Nah, itu sebabnya jadi kita disuruh. Jadi makan dan minum itu merupakan suatu pahala. Minum kita berpahala, makan kita apa kita untuk menyampurnakan dan meluruskan amal dan ibadah kita, yakni sembahyang. Sama kita mengaji kah? Kan ibadah juga, berzikir kah? Bertasbih kah? Berselawat kah? Jangan dibiarkan baru kita tuh lapar. Memang ada yang dimakan. Ini ada orang keras kisahnya nih. Tapi sedikit tuh aja kerasnya. Bah, biar aja seorang sembahyang aja dulu aja. Biar aja makan kain aja gampang aja makan tuh. Pandang menghadap Tuhan doa kisah kisah maripat benar nih. Bak sembahyang. Iya. Nah, yang mana abah hikam tadi aja. Kenapa kada kita makan? Maka siap sudah naja. Iya. Pas siap sudah datang na anak. Nah, apa pas benar nih jan anak nih makanan sembahyang baca Fatihah. Jangan dihabiskan iwaknya aja. Nih itu hati itu leh. Nah, jana anak pulang, mah jana si sedikitannya kayak apa nih jar? Tinggal abeh kam jar. Nah, makulong lapor jua main nah, habis akan mah ayam. Bisa kada jadi sembahyang tuh. Kan gangguan bahasa kita adalah. Nah, itu ga artinya Nabi makan makan lu kan ada masih ada waktu. Nah, masih ada waktu. Kan ada waktu biasa kita ini apa zuhur kah? Kayak waktu asar kah? Kan panjang waktu zuhur, waktu asar itu masih panjang leh. Nah, lain hanya masa maghrib. Jangan pun hal yang demikian. Paribasnya sampai waktu pun amun kita ada yang cagar mengganggu kita itu jangan siapakan dulu. Amun nikah menak sembahyang jangan nabi. Berdirilah kamu dengan tegak. Jadi kita berdiri betul. Pandanglah di muka, pandang di kanan, pandang di kiri. Kalau paru pandang di belakang. Kenapa? Itu ihtiyat. Apa arti ihtiyat? Baapik. Siapa tahu umpamanya ihiga soalnya ada ular. Umpamanya nih kan kita kada maitihi itu akan orang berdiri betul itu kayak kala harus tegak bahasa kitanya perhatian. Nah, kan ada ular buru dulu sembahyang. Amunnya banyak kada tujuan nah kan tenang kita sembahyang. Karena sudah kita lihat sudah kita apa itihi itu. Nah, itu namanya ihtiyat. Menurut adalah Nabi artinya baapik. Sekira sembahyang kita tuh mulus jangan ada suatu gangguan. Waqna bitarkil mustaha wal fakhiri min mata'ami wa malabisi wa manazila. Ridailah dirimu dengan meninggalkan barang yang diingini dan yang megah daripada makanan, pakaian dan tempat. Jadi kita ridha apa sesuatu nang dia kita nang kita makan, nang kita pakai, nang kita hendak, nang kita inginin. Yakni kita bermegah-megah tuh artinya bisa bercantik-cantik, bau baik-baik kayak itu adalah sebab kita berpakaian berhias dan sebagainya itu. Nah, maka ridhalah kamu daripada dirimu meninggalkan barang yang adalah selalu bersifat hina atau juga kita bersifat ada baik. Kenapa? Karena mereka itu kada memandang semua itu daripada fi'lullah, perbuatan Tuhan, perbuatan Allah.
Karena mereka kada memandang nang kaya itu, lalu inya tu kada bersyukur, kada rasa megah rasanya. Kan mun kita nih memandang, "Oh, ini pemberian Allah kepada aku, alhamdulillah," seperti makan. Kita menghadapi makan, makanya kalau sunat kalau kita makan tuh kita hadapi dahulu ya Nabi. Makan tuh kita hadapi dahulu, lihati dahulu, "Oh, ini tulangnya apa, iwaknya betulang. Oh, ini iwaknya nah kayak ini, oh ini ketujuh liur nih." Nah, maka qaribu ala ma kana. Paham parakakan dia Nabi. Apa sesuatu yang kita kita ingini tadi, yang kita nyaman biasanya parakakan jangan berjangkau. Nah itu bahasa kitanya supaya jangan kan berjangkau mah ibarat gangan kompeta balik ke apakah. Jadi parakakan dulu aja Nabi kayak itu. Nah kayak itulah kita makan. Dipandang dahulu bahasa kitanya. Supaya kita bahasa kitanya makan dan minum tuh kada ada suatu gangguan. Karena Pak mun iwak ini umpanya kayak pirang-pirang tuh kan tulang aja kita nah, kita hendak pirang-pirang kita bapik, kan kita tahu bahwa ini tulang. Nah, kayak apa kita cara supaya kau mau makan, nah kayak itu tuh melalui sesuatu barang lang lainnya. Nah, pokoknya jangan apa sesuatu na ikam handaki parakakan, supaya jangan bejangkau aja kita. Hendaklah tiap-tiap kita ridha dengan rizki yang sedikit dan meninggalkan meninggalkan daripada bermakan dan berlajat-lajat makanan, bermegah-megahan, pakaian dan berbaik-baik tempat. Nah, ya sidin kita ridha apa sesuatu makanan yang lezat, makanan yang kita makan dan kita bermegah-megah pakaian. Nah, kita jasinin ridha. Artinya suka apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman hudiya li Islam wa kana rizquhu kana wal wakunuhu kafafan wa radiya bihi." Beruntunglah bagi orang yang telah beragama Islam dan adalah rizkinya memadai je kita dengan yang sedikit. Artinya nya banyak sedikitnya tetap aja cukup dan ia ridha dengannya. Nah, itu beruntung tuh orang tuh nang orang nang Islam nih. Inya apa yang diberikan oleh Allah cukup aja lawan inya. Baik sedikit atau apalagi banyak. Cukup aja lawan inya dan inya selalu ridha dengan suatu apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala naba untung tu orang tu Nabi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, "Innallaha idza ahabba abadan ja'ala rizqahu kafafan." Al hadis. Sesungguhnya Allah apabila ia mencintai akan hambanya, niscaya dirinya rizki yang diberikan oleh Allah memadai lawan inya. Nah, itu mun Allah Ta'ala nih mencintai lawan seseorang tu apa yang diberikan cukup aja lawan inya. Lawan inya bersyukur rida itu jar bahasa kitanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mensyukuri apa yang diberi oleh Allah kepada kita. Yaitu dengan sekadar cukup, jika berlebihan nanti ia bisa akan menyesatkannya. Nah, kan amun Allah nih memberikan berkelebihan di situ barangkali kita bisa sesat. Nah, apa sesatnya? Nah, kebanyakan kan kayak itu. Nah, nang orang sugih tah. Nya rupanya kada ada bisi tauhid jurang, kada bisi ma'rifat, kada bisa pengenalnya kepada Tuhan. Wah, nya berdamian aja kita. Nah, kakaruki dan mabuk-mabukan. Nah, kayak itu kalau biasanya. Nah, itu orang nang mereka itu bahasa kitanya kada kada tahu bahwa semuaan pemberian Tuhan itu adalah merupakan daripada suatu adalah amanah. Kan apa aja yang diberi Tuhan dan kita ini itu suatu amanah. Maka amanah ini karena kan kita ditakuni. Allah memberi rezeki ini sekian, kemana ikam gunakan? Ikam makan ingatkah ikam melawan Tuhan? Bersyukurkah ikam? Ridhakah? Kada. Nah itu kan ditakuni karena kita. Makanya kan nyaman-nyaman begitu nih karena maka pada saat berada di alam akhirat. Nah, maka oleh itulah sungguh sangat beruntungnya jasidin orang-orang nang mereka itu apa sesuatu nang diberi oleh Allah selalu rasa cukup, asa bakal lebihan, rasa nikmat.
rasa senang, rasa bahagia rasanya dan tidak apa bahasanya, tidak berasa berkekurangan. Maka menyakitilah akan dia. Nah orang sifat tamak itu, mereka itu selalu asa merasa kurang, asa merasa kada cukup. Karena demikian itulah inya menyakiti lawan dirinya. Padahal apa sesuatu yang dari Allah kita bersyukur, menyenangkan lawan kita. Kenapa? Kada kada memikirkan kepada yang lain. Ini kebanyakan kita nang sakit hati itu apa yo? Memikirkan nang kadada, itu sakit hati. Cu pikirkan nang adanya aja dulu. Nah, amun orang mensyukuri barang yang ada, saya datang barang nang kadada jar. Nah, orang nih mensyukuri barang nang ada ini, niscaya barang nang kadada itu bisa akan datang jar. Nah, didatangkan ampik mapil jaib, takun mustajabur rizki fil gaib. Jadikanlah oleh kamu ya Tuhan. Ini kan hadisnya kudsi menurut riwayat nih kalau apa sesuatu nang dikantong ikan. Nah, niscaya datang rezeki dari gaib. Nah, ada rezeki itu dari gaib karena kan rezeki umur, jodoh, nasib. Nah, ini kan gaib, kada tahu kita. Umur kada tahu kita. Rezeki kada tahu, nasib kada tahu, jodoh kada tahu kita. Apa jodoh kita ada, apa kada ada. Nah, kada tahu kita. Ini urusan Tuhan. Hanya kita disuruh untuk apa? Ud'uni astajib lakum. Pintalah oleh kamu lawan aku, ya Tuhan. Niscaya aku perkenankan. Jadi tinggal kita aja. Kita hendak mencari jodoh. Berdoa kita. Berusaha kita sesuai jalan untuk mencari jodoh tadi. Demikian juga kita hendak minta rezeki. Berdoa kita. Allahumma rzuqna rizqan jadida wa umran tawila wa khairan katsira wa syarran ba'ida seterusnya. Nah, itu kan berusaha kita supaya dapat rezeki itu kayak apa? Nah, rezeki ini kan ada jalan-jalan yang halal, jalan yang haram. Nah, kita cari jalan yang halal supaya kita kada berurusan kena nang halal ini pun ditakuni juga apalagi nang haram nang subhat nang makruh itu kan makinnya ini tuh nang halal ini aja nih lah ditakuni kena ikam dapat ini kamana ikam gunakan ikam dapat tuh dari jalan apa bah ini kita lah berhadapan lawan Allah Ta'ala nih berhadapan lawan malaikat nang ghalis kasar aja kita jangan pun kita berhadapan di situ lah kita sidang aja nih wah menggetar lantuhut kurang-kurang eh, manusia aja tuh kayak jaksa banyak kayak apa bubuhan ng pengadilan nih mau kita banyak duit pak banyak itu yuki duit hmm, bisa lulus tuh nah ini manusia leh manusia tadi pang ngarigin manusia insan nah manusia jadi manusia itu amunnya istilahnya kita tuh hidup aja ada aja akalnya ada anak lawan duit tuh dusta dusta kada hendak makan kada hendak minum tuh dusta kenapa sebabnya nah karena manusia itu kan diletakkan oleh Allah adalah hawa dan nafsu dan syahwat jadi itu ada nafsu itu ada hawa ada syahwat tuh ada pasti lawan manusia itu nah hanya tinggal kita aja lagi bahasa kita memilahnya nang baik kita kita ambil nang kada baik kita singkirkan supaya apa jangan menyulitakan lawan kita baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat orang nang mempunyai banyak suatu kesalahan ataupun dosa itu sama istilah kendaraan tuh apa sih kita tuh kotor lalunya mogok mau mogok karena kotor itulah lalu mau mogoknya gusinya bakarak tuh leh nah kablaturnya rigat nah kada mau jalannya kendaraan itu kada rigat demikian juga dalam tata kehidupan seorang manusia nang rancak sungsal aja kita dalam kehidupan itu biasanya pasti ada salahnya lampu nih kada belikit cak lihat aja talinya tuh kunsit kah deh pagat kah talinya itu kan ada jadi mah kayak apa kita kembali kepada Allah
Amun ikam Tuhan mendapat sesuatu hal, masih hidup dalam dunia, maka kembalilah kamu kepada aku ya Tuhan. Apa ya? Kita umpamanya merasa dalam tata kehidupannya aneh. Anehnya apa? Orang kada sakit parut, surang sakit parut. Eh, orang kada sakit kepala, surang sakit kepala. Nah, orang pindah nyaman aja, Bos, surang pindah sungsal. Nah, ini perlu kita digugu nih tali ini ada pagat kah, ada konsir kah ini? Hmm. Nah, amunnya terjadi ibarat kita nih, oh kita ada usaha kita nangka ini, mungkin inilah nang mencegah kita untuk mendapat suatu kesenangan dan kebahagiaan. Apa kita istighfar kita kepada Allah. Wa ma kana mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa aja, kada akan mengazab selama orang itu beristighfar. Nah, jadi kita ada salah kita beristighfar ancap. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Paling kurang. Amun kita bang, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astaghfirullahaladzim, as'aluhu taubata wal maghfirata min dzami'i dzunub. Ini kan istighfar juga itu. Lah banyak istighfar ya kurang-kurangnya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena orang yang bertobat itu jar permulaan orang menuju jalan ke hadrat Tuhan dan membuka daripada amal ibadah. Nah, jadi mun kita kada pernah bertaubat nih dari kesalahan kita karena kita kada tahu kita nih salah kita nih mana. Nah, kada tahu kan kadang-kadang sudah beberapa tahun kita kada ingat lagi. Sebelum itu kita bisa jemput cinta lurang parinya. Sudah beberapa tahun kan kada ingat lagi. Nah, itu perlulah kita atau bahasa kita hapus dengan istighfar. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kita pintakan walaupun orang nak ampun hintalo tu mati sudah. Kadang kalau kita minta ampun kan, pinta akan ampun sidin niscaya jar sidin akan mengampuni kepada kita. Lalu kan bahasa kita tuh bersih. Sidin maridai sudah lawan kita. Amun ikamnya Nabi ada mempunyai kesalahan dan manusia, pada saat di akhirat karena Allah tidak akan mengampuni kecuali sesama kita ampun mengampuni. Nah, itu nang beratnya kita. Mencarilah kita pada hari kiamat, jangan kita mencari itulah. Sedangkan mbak ada di padang mahsyar itu pun sudah kalau kasah kita. Matahari aja sejangkal pada bumbunan. Matahari ini sejangkal pada bumbunan nang sedang jauh nih dikit. Punya timbul tang hari nang cerah itu. Sahangit juga kepala. Jauh benar. Berapa mil ke atas itu kan dia sejangkal pada bumunan. Nah kayak apa itu? Ada kau memikirkan kita. Nah, maka hal yang demikian suatu keimanan dan keyakinan kita wajib percaya. Nah ada ini kan sudah nah kan sebagai bukti lawan kita. Kebesaran kekuasaan Allah nih lawan kita. Nah, nang kita nih bahasa kitanya bacaan atau beribadah, berdoa. Ini kayak ini kata amal dan ibadah kita tuh sama kita datang ke dokter. Datang kita ke lawan orang alim sama tak datang ke dokter. Dok, aku nih udah awak ada kesalahan sakit, tolong periksakan. Dokter ini kan memeriksa, beresnya. Pian darah tinggi sekalinya. Terus bang kolesterol, ada juga kolesterol. Berarti bang asam urat, ada juga. Gula darah ada juga. Nah, ini takutan kita nih. Ya, darah tinggi dan gula darah ini ketakutan kita ada kolesterolnya pulang. Kolesterol jahat ya. Takutan kita nenek. Bah, amun kita takutan dilihat akan kayak itulah ada. Mesti itu kan kita mencari obatnya. Nah, kayak itu juga kita hidup nih. Seorang manusia nih. Datang kita lawan mualim nih, guru-guru kita. Ya ke majelis kita. Nah, tahu kita tata dalam cara kehidupan itu nang menegah dari kesenangan dan kebahagiaan maupun dunia akhirat tidak lain ialah dosa. Kesalahan kita. Untuk membersih daripada itu ya tobat. Atau batu kamal la dambalah. Bermula orang bertobat seakan-akannya kada berdosa lagi. Kayak itu inilah. Untungnya orang bertobat nih, seakan-akannya kada berdosa lagi. Dan kita yakin dan kita sudah mengimani, percaya aja kita. Setiap kita mengucapkan ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Fastaghfiru rabbakum innallaha ghafuran
rahima. Minta ampunlah kamu kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Hah? Jadi kan kita yakin kada sak lagi, kada zon lagi jurang, kada ragu-ragu lagi kita sakar sangka-sangka, yakin kita bahwa dosa kita diampuni Tuhan. Nah, kayak itu ta. Tapi nangaran manusia ini mamal, baulah dosa ini hapus sudah, baksa pulang. Ini manusia. Nah, makanya al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Bermula manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Karena kehilapan dan kesalahan itu kita minta ampun ya kepada Tuhan. Karena Allah sangat menyayangi, sangat cinta lawan orang selalu minta ampun. Nah, jadi kan sebagian orang dicintai oleh Allah, orang rajin beristighfar, orang rajin bertobat. Itu walaupun kita asal ada merasa salah nih. Manusia ini kadang-kadang kada salah, cuma gana halus sebenarnya, kada tahu kita. Nah, justru itu kita jangan sampai lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Sedangkan taubat itu pembuka dari segala amal ibadah. Nah, mun amal ibadah kita pasti nyaman, pasti bahagia kayak rumah tuh. Mun bakunci ya kita masuk. Nah, kadang hawa, pak rumah tuh terbuka, nyamannya masuk kita. Nah, kayak itu juga tuh dalam tata kehidupan kita anjuran agama. Di sinilah nang suatu kita wajibnya bahasa kitanya menuntut ilmu itu. Mayyat labanna malaysa yadihihi faqat fatahul ladzi ya'inuhu min ghairi imtila. Barang siapa menuntut barang yang tidak penting, maka sesungguhnya dia akan keleputan dia yang kepentingan dengan tidaklah lembut. Nah, ini karena kita berusaha lah untuk mencari sesuatu dalam kenikmatan tata dalam kehidupan. Ini karena ini ya. Perkataan musannif ini jadi ambil dari perkataan Amiril Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada sini bilang man talaba ma la ya'inuhu fatahu madiyahu jar. Alhamdulillah. Nah, maksudnya aja yang tidak penting itu ialah harta benda dunia yang lebih daripada cukup. Nah, jadi nang penting bagi kita itu kan cukup. Nah, nang lebihan daripada cukup itu artinya dunia belum tentu juga itu menyenangkan kita. Barangkali dengan sebab lebihan itu menjadikan sakit hati. Karena harta itu jadi tidak akan kita bawa ke dalam kubur. Harta benda tuh apa yang dibawa ya? Pertama dong dibawa kain kapan. Itu kalau yang dibawa. Kemudian candana. Paling-paling kapur barus. Leh, aku juga anak nukarakan minyak harum. Tidak ada. Biar akan aja gensin mati juga sudah aja. Labaram. Nah, na'udzubillah itu. Hanya yang kita bawa ialah amal soleh yang menyelamatkan diri kita di akhirat nanti. Jika segera kita keluputan beramal untuk akhirat, kita tak dapat lagi kembali ke dunia ini untuk mengerjakannya. 1000 sesal menyesal tidak bergunalah lagi. Nah, ini as-salisu az-zuhadu. Nang ketiga ini zuhud. Nah, ini zuhud ini lain nang istilah menjuhud jurang. Juhudnya biasanya berpaling daripada dunia, hati gembira kepada dunia. Artinya dunia itu sekadar untuk menata dalam kehidupan kita. Nang lebih penting dunia itu menyenangkan kita untuk berbuat amal ibadah, untuk kesenangan dan kebahagiaan akhirat dalam berbuat takwa kepada Allah. Nah, insya Allah karena kita nang ketiga ini zuhud. Nah, zuhud ini bahasa kitanya suatu apa yang penting juga bagi kita. Insyaallah minggu kanan kita baca ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Allahumma inna nas'aluka ilman ladunya wa nafi'an كما سألك من عبدك ورسول بل يا ابن ملكا الخير إنك على كل شيء قدير يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجات إخواننا المسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم